السلام علیکم۔ آج جو میرے پاس علامہ اقبال کی نظم ہے وہ ہے ضرب کلیم سے پنجابی مسلمان۔ اس میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے پنجابی مسلمان کا جو مزاج ہے اور پنجابی مسلمان کی جو ذہنیت ہے اس کی ترجمانی عکاسی و غمازی کی ہے اور اس کی ذہنیت کے اوپر جو ہے وہ تبصرہ کیا ہے۔ اس کا پہلا شعر یہ ہے کہ مذہب میں بہت تازہ پسند ہے اس کی طبیعت، کر لے کہیں منزل تو گزرتا ہے بہت جلد۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال اس میں فرماتے ہیں کہ جو پنجابی مسلمان ہے وہ مذہب کے معاملے میں بہت جدت پسند واقع ہوا ہے اور وہ بہت جدت کو پسند کرتا ہے۔ وہ یہ کرتا ہے کہ اگر کوئی عقیدہ قبول کر لیتا ہے اور کوئی کسی عقیدہ پہ ایمان لے آتا ہے، کسی عقیدہ کو کسی تصور کے طور پر قبول کر لیتا ہے تو بہت جلد اس عقیدہ سے ہٹ کر جب کوئی نئی بات گھڑ کے اور نئے انداز اس کو سناتا ہے تو اس عقیدہ کو چھوڑ کر نئے عقیدے کی طرف چل پڑتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی اپنی کوئی تحقیق تو ہوتی نہیں ہے۔ جو بندہ آتا ہے سینکڑوں اور صدیوں سالوں کی جو ائمہ کرام کی اور جلیل القدر علمی شخصیات کا جو عقائد بنائے ہوئے ہیں اس کو چھوڑ کر ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہوئے بالکل بن گڑت سی کہانیاں بنانے والے لوگ، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان میں ایکٹر جو ہوتے ہیں وہ ہمارا مذہب آج کل بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سے ذرا کسی قوم کی تنزلی کیا ہو سکتی ہے اور بدحالی کیا ہو سکتی ہے کہ مذہب کو ایکٹر جو ہیں وہ ماہ رمضان کے 2 اوقات جو ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ معزز اور سب سے زیادہ جو ہے برکت اوقات ہوتے ہیں، ایک سحری کا اور دوسرا افطاری کا۔ دونوں اوقات میں ہمارے پاس اکثر اوقات جو چینلز ہوتے ہیں ان پہ وہ ایکٹر بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ جو ایکٹر نئے اپنے عقائد گڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں تو اس کی طرف بھی ہم آج کل کا حال یہ ہو گیا کہ مائل ہو جاتے ہیں۔ تو اقبال کہتا ہے کہ پنجابی مسلمان کا معاملہ یہی ہے کہ وہ کسی عقیدے کو اگر قبول کر لیتا ہے تو اس کے اوپر زیادہ دیر نہیں رکتا، بہت قلیل وقت رک کے پھر نیا عقیدہ اختیار کر لیتا ہے، پھر نیا عقیدہ اختیار کر لیتا ہے، حالانکہ اس کے پاس صدیوں کا نچوڑ اور بڑے جلیل القدر ائمہ کرام کی چیزیں پڑھی ہیں اور قرآن اور حدیث کی صورت میں اس کے پاس ایک پختہ چیز پڑی ہے، اس کو چھوڑ کے نئی نئی چیز اختیار کر لیتا ہے۔ اگر شعر ہے کہ تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا، ہو خیر مریدی کا تو ہارتا ہے بہت جلد۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ اگر تو بات ہو تحقیق کی، بات ہو خود کے پڑھنے کی، بات ہو خود کے مذہب کو سیکھنے کی تو اس میں شرکت نہیں کرتا، اس میں کوئی حصہ نہیں لیتا۔ اس میں یہ یہاں تک ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب میزان ہر شخص کے گھر میں پڑی ہے، اس کو اتنی توفیق بھی نہیں ہوتی کہ وہ صبح اٹھ کے اس کا ترجمہ پڑھ لے اور اس سے سیکھ لے۔ وہ جھوٹے ملا اور مکار صوفی کے چنگل میں ایسا پھنسا ہے کہ وہ اس قرآن مجید فرقان حمید جس کا ایک ایک لفظ زندگی دینے والا تھا اس سے بھی اس نے یہی سیکھا ہے کہ جب اپنا کوئی قریبی جو ہے وہ موت کے قریب چلا جائے تو اس کو اوپر سورۃ یاسین پڑھ کے اس سے ہی اس نے مرنا ہی سیکھا ہے، اس مرنے والے کے اوپر سورۃ یاسین پڑھنا ہی سیکھی ہے، حالانکہ جس قرآن کا ایک ایک لفظ زندگی دیتا تھا اس سے بھی اس نے مرنے کی تدبیر حاصل کی ہے۔ حالانکہ یہ بات تو سچ ہے، قرآن نور ہے، قرآن ہر لحاظ سے جامع کتاب ہے، اس سے یہ بات تو بالکل سچ ہے کہ روح جو ہے وہ جلدی جو ہے وہ نگل جائے گی، لیکن اصل مقصد تو قرآن کا ایک ایک لفظ زندگی دینے والا تھا، اس سے بھی اس نے مرنا ہی سیکھا ہے۔ تو جب تحقیق کی بازی ہوتی ہے، خود کچھ سمجھنے کی بازی آتی ہے، خود کچھ کرنے کی اور دین اسلام کو سیکھنے کی بات آتی ہے تو کہتا ہے کہ اس میں وہ حصہ نہیں لیتا، اس کے قریب بھی نہیں جاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 6 چیزوں میں نبیوں کے اوپر پیغمبروں کے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ ان میں سے ایک چیز جو اللہ کے نبی نے فرمائی وہ یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جامع کلام کی جو صلاحیت دی گئی ہے، جو جامع کلام کہنے کی صلاحیت دی گئی ہے، اس پہ مجھے نبیوں میں فضیلت حاصل ہے۔ وہ جامع کلام بھی ہمارے پاس موجود ہے حدیث کی شکل میں، لیکن وہ بھی پڑھنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ کی کتاب قرآن بھی موجود ہے، صحابہ کرام کی زندگیاں موجود ہیں، اولیاء کرام کی زندگیاں موجود ہیں، صوفی اور تصوف کے جو لوگ تھے، اصل جو لوگ تھے وہ بھی موجود ہیں، لیکن ہمارے پاس ہم وہ چیزیں نہیں پڑھتے۔ ہم اگر پڑھتے بھی ہیں تو آج کل کے جو دور کے چند سالوں کے پہلے قصے کہانیاں ہیں اس میں کھو کے رہ گئے ہیں، اور ہو خیر مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلد۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بات کرے مرید ہونے کی تو نہ جانچتا ہے، نہ جانچ کرتا ہے، نہ پڑتال کرتا ہے۔ جو کوئی شخص ہوتا ہے یہ نہیں سب دیکھتا کہ وہ اس لائق بھی ہے کہ نہیں ہے، جب وہ اس کو یہی نہیں سمجھتا کہ وہ اس لائق ہے کہ نہیں ہے تو بغیر دیکھے ہی اس کی جو ہے وہ مرید ہو جاتا ہے اور اس کو پیر اور اپنا رہنما اور پیشوا پکڑ لیتا ہے۔ حالانکہ وہ اکثر اوقات آج کل یہی ہوتا ہے کہ وہ دنیاوی
फायदा उठाने के लिए उन्होंने एक पेशे के तौर पर वो जो पीरी मुरीदी होती है वो शुरू की होती है, लेकिन ये कोई तहकीक नहीं करता कि ये शख्स अल्लाह वाला है कि नहीं है, इस शख्स के अमाल जो हैं वो कुरान और हदीस और सुन्नत के मुताबिक हैं कि नहीं है। लेकिन ये जल्द क्या करता है कि उसकी मुरीदी में चला जाता है। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर तहकीक का मादा तो है ही नहीं। अगर तहकीक का मादा इसके अंदर हो तो ये तहकीक करे, कुरान और हदीस पढ़े, उस शख्स की जिंदगी में भी तहकीक करे कि वो शख्स वाकई क्या अल्लाह वाला है या कि सिर्फ वो ड्रामा करके बैठा हुआ है और दीन और मदद के नाम पे लूटना चाह रहा है। तवील का फंदा कोई सियार लगा दे, ये शाखे नशीमत से उतरता है बहुत जल्द। अगले शेर में इकबाल कहता है कि जब कोई शख्स भी तवीले रकीका कर दे, उसको बिगाड़ के जो है वो अपनी नई तवीलें गढ़ ले और कुरान मजीद की आयत की और इवन के हदीस की और किसी भी चीज की अगर वो नई तवीलें कोई शख्स गढ़ लेता है तो ये इसका मामला ये है कि जो कोई भी तवील गढ़ के उसके नए मानी और आज के हालात के मुताबिक अक्सर बात टीवी पे भी देखा जाता है कि जो उलमा कराम बैठे होते हैं वो कुरान मजीद के वो मानी लाते हैं जिससे जो सरमायादाराना निज़ाम है और जो मलूकियत का निज़ाम है और जो जुल्म का निज़ाम है और जो आजकल का ये जो सियासत का और ये सारा जुल्म का निज़ाम कायम हुआ है, वो इस तरह की तवीलें गढ़ लेते हैं कुरान हदीस से और उनके ऐसे ऐसे मफाहीम और ऐसे ऐसे मानी निकाल लेते हैं कि वो खुद साख्ता तवीलें होती हैं। उनका मकसद सिर्फ यही होता है कि उस निज़ाम के और उस जुल्म के निज़ाम को जो है वो सपोर्ट कर रहे होते हैं और जुल्म के निज़ाम के साथ खड़े होते हैं। उनका मकसद सिर्फ यही होता है कि वो जुल्म का निज़ाम है वो परवान चढ़े और वो और से और ऊपर जाए और जो जुल्म का निज़ाम है उसको वो परवान चढ़ाने के लिए वो सारी की सारी तवीलें गढ़ रहे होते हैं। उसकी वजह यही होती है कि जो शख्स किस तरह का कोई चंगल गढ़ लेता है हम उसमें फंस जाते हैं। उसकी वजह यही होती है कि हम तहकीक की बाजी में शिरकत नहीं कर रहे होते। तहकीक की बाजी में शिरकत ना करने की वजह से तवील का फंदा कोई सियाज लगा दे, जैसी कोई बात गढ़ के बयान करता है तो ये शाखे नशीमत से उतरता है बहुत जल्द और ये बहुत जल्दी इसको कबूल कर लेता है। डॉक्टर इकबाल ने एक और शेर में फरमाया था, आपने फरमाया था कि तेरी बेइल्मी ने रख ली है बेइल्मों की लाज, तेरी बेइल्मी ने रख ली है बेइल्मों की लाज, हर आलिम फाजिल बेच रहा है अपना दीन ईमान। तेरी बेइल्मी ने रख ली है बेइल्मों की लाज, हर आलिम फाजिल बेच रहा है अपना दीन ईमान। इसकी वजह यह है कि जब हम तहकीक नहीं करते, हम खुद उसमें हिस्सा नहीं लेते, हम खुद कुरान मजीद फुरकान हमीद मदद को सीखने के लिए कुछ नहीं करते, दुनियादारी के लिए हम और पैसे रुपए कमाने के लिए हम कहां से कहां तक चले जाते हैं, मदद को सीखने के लिए हम गांव की मस्जिद तक भी नहीं जाते और किसी शख्स से मदद के बारे में पूछते नहीं है। जो सुना सुनाया हमें मिलता है, तकलीफ की रविश से बेहतर है मौत। इकबाल ने कहा था कि अंधाधुंध जो तकलीफ होती ना उससे तो बेहतर होता है बंदा मारी जाए, फिर उससे तो बेहतर होता है कि बंदा मर जाए। फिर अगर बंदे ने अंधाधुंध तकलीफ करनी, जो बात किसी ने कही उसके पीछे चल पड़ा, तो वो ही इकबाल बात कर रहा है कि हमारे पास दीन इस्लाम का बेबहा खजाना मौजूद है और इल्म का एक बेबहा खजाना मौजूद है। उसको छोड़ के आज के दौर में कोई शख्स जैसी कोई तवीलें गढ़ता है, जिस तरह की कोई बात करता है, हम उसके ऊपर बड़े कान धरते हैं, उसको सुन के उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं और जरी नहीं सोचते कि ये जरा नहीं सोचते इस बात पे कि हम तवील अरसे से जो हमारे पास मदद आ रहा है और उसके ऊपर बड़ी बड़ी तहकीक हो चुकी है और बड़े बड़े उलमा ने उसके ऊपर कलम उठाए हैं ताकि उनको देखें। हम जिस तरह की कोई बात बयान करता है हम उसको जो है उसी तरह कबूल कर लेते हैं। तो इकबाल ने इसमें जो है पंजाबी मुसलमान की जो ज़हनियत है उसके ऊपर तबसरा किया है। मैंने जो बातें की हैं मैं ये अपने नाजरीन पे छोड़ देता हूँ कि वो इसमें से देख लें कि जो मेरा तबसरा है वो किस हद तक दुरुस्त है, मैंने उसकी तशरीह किस हद तक दुरुस्त की है। वो अपने गिरदोनवास से भी देख सकते हैं कि आज हम किस तरह के पीर पकड़ रहे हैं और किस तरह के उलमा कराम हमारी मसाजिद में मौजूद हैं और हम किस तरह उनकी अंधाधुंध तकलील कर रहे हैं। उसकी वजह सिर्फ एक ही है कि हमने जो कुरान मजीद फुरकान हमीद है, जो मुकद्दस किताब है, अल्लाह के नबी का फरमान है और जो सहाबा कराम की जिंदगियां हैं, उसके बाद औलिया कराम की जिंदगियां हैं, उसके बाद ऐमा कराम की जिंदगियां हैं, उनको छोड़ दिया है। आजकल जो कोई बैठा होता है वो अपना मदद का रूप डाल लेता है तो उससे हम जो है उसी के बीच चल पड़ते हैं, खुद तहकीक नहीं करते। हमारे अंदर से तहकीक का मादा खत्म हो गया है। मेरे नजदीक उसकी वजह यह है कि जो गुलाम कौम होती है वो आसान मदद ढूंढती है। गुलाम कौम का ये मसला होता है कि वो आसान मदद ढूंढती है, तो हमने गुलामी जो है वो आखिरी दर्जे में अख्तियार कर रखी है, जिसकी बदौलत हुआ ये है कि हमारे अंदर से तहकीक का मादा खत्म हो गया है। क्योंकि आज़ाद शख्स जो होता है वो किसी बात को भी अपने अकली और इल्मी और फहमी तकादों पर भागता है, लेकिन गुलाम के पास ऐसी कोई चीज़ नहीं होती।
جزاک اللہ، انشاءاللہ کل آنے والی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔